सदैकरूपरूपाय विष्णवे सर्वविष्णवे यस्य स्मरणमात्रेण जन्मसंसारबन्धनात् विमुच्यते नमस्तस्मै विष्णवे प्रभविष्णवे ओम नमो विष्णवे प्रभविष्णवे श्रीवैशम्पायन उवाच श्रुत्वा धर्मानशेषेण पावनांश सर्वसदा युधिष्ठिरः शान्तनवं पुनरेवाभ्यभाषत युधिष्ठिर उवाच किमेकं दैवतं लोके किं नाप्येकं परायणं सुबन्धकं कमच्चन्दप्राप्तनिर्वाणवाश्वम् को धर्मः सर्वधर्माणां परमः परमो मदः किं जयमुच्चोषं संसारबन्धनः विमुच्योवाच विरक्तपुं देवमनन्तं पुरुषोत्तमं सुवर्णाम सहस्रेण पुरुषः सर्वतोऽधिजगा तमेव चाच्ययं नित्यं भक्त्या पुरुषमव्ययं ध्यायन् सुवर्णमसच्चयमानस्तमेव च अनादिनिधनं विश्वं सर्वभूतेश्वरं लोकाध्यक्षं सुवन्नित्यं सर्वदुःखादिको भवेत् ब्रह्मण्यं सर्वधर्मञ्चं कीर्तिवर्धनं लोकनाथं मदद्भूतं सर्वभूतभवोत्पदं येष मे सर्वधर्माणां धर्मोऽधिकतमो मदः यद्भक्त्य पुण्डरीकाच्च सवने नरस्तरं परमो मगत्तेज परमो मगब्रह्म परमो परायणं पवित्राणां यो मङ्गलं च मङ्गलं दैवतं देवतानाञ्च भूतं यो व्यपितः यतः सर्वाणि भूतानि भवन्त्यादिघातमे यस्मिच्च प्रलयं यान्ति पुनरेवक्षये तस्य लोकप्रकाशस्य नादस्य भूपदे विष्णुपरागणः तेजो विशोद्धुतिधरः सर्वशस्त्रभृताम्बरः विग्रहो निग्रहो व्यग्रो नैकशृङ्गो गदाग्रजः चतुर्मूर्तिश्चतुर्बाहुश्चतुर्व्यूहश्चतुर्गतिः चतुरात्मा चतुर्भावश्चतुर्वेदविदेकपात् समावर्तो निवृत्तात्मा दुर्जयो दुरतिक्रमः दुर्लभो दुर्गमो दुर्गावासो दुरारिः शुभाङ्गो लोकसारङ्गः ओम रामचंद्राय नमः ओम शाश्वताय नमः ओम राजीवसदाय नमः ओम श्रीमते नमः ओम राजेन्द्राय नमः ओम रघुबोधवाय नमः ओम जानकी वल्लभाय नमः ओम वैष्णाय नमः ओम विरारुद्राय नमः ओम जनार्दनाय नमः ओम विश्वामित्राय नमः ओम पांडवाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम वाणीश्वराय नमः ओम वाक्मिने नमः ओम सत्यवासे नमः ओम सत्यविक्रमाय नमः ओम सत्यव्रताय नमः ओम गंगराय नमः ओम सदा हनुमन्ताक्षाय नमः ओम तसक्रीव शिरोहराय नमः ओम जामदग्निय महादर्पदनाय नमः ओम तालकांदकाय नमः ओम वेदांताचाराय नमः ओम वेदात्माने नमः ओम भवरोगस्य भेषजाय नमः ओम दोक्षण सिद्धिहोत्मरे नमः ओम त्रिमूर्तये नमः ओम त्रिगुणात्मकाय नमः तन्निने नमः ओम गंधकामिन्य तदनाय नमः ओम महर्या भावनाय नमः ओम विष्णुभक्ताय नमः ओम भरतकृताय नमः ओम विजयमित्राय नमः ओम दीर्घक्रोधाय नमः ओम विरामित्राय नमः ओम जगद्गुरवे नमः ओम उषावाहन संगादिने नमः ओम चित्रकूट समाचार्याय नमः ओम जन्मेश्वराय नमः ओम सुमित्रापुत्र सेविकाय नमः ओम सर्वदे वादिदेवाय नमः ओम मृदुवानर जीवनाय नमः ओम माया मारीस हंगरे नमः ओम महादेवाय नमः ओम महाबुधाय नमः ओम सर्वेश्वराय नमः ओम सौम्याय नमः ओम ब्रह्मण्याय नमः ओम मुनि संसुदाय नमः
ஓம் பகவதகிரே நமக. ஓம் பகவதராய நமக. ஓம் சூக்கிவேத்திநாத்திராய நமக. ஓம் சர்வ புண்ணியாதி கபலாய நமக. ஓம் சர்வநாசனாய நமக. ஓம் ஆதி புருஷாய நமக. ஓம் பரம புருஷாய நமக. ஓம் மகாபுருஷாய நமக. ஓம் புண்ணியோதயாய நமக. ஓம் தயாச்சாராய நமக. ஓம் புராண புருஷோத்மயாய நமக. ஓம் விதபக்ருதாய நமக. ஓம் விதபாஷினே நமக. ஓம் பூர்வபாஷினே நமக. ஓம் காலவாய நமக. ஓம் அனந்தகுண கம்பீராய நமக. ஓம் சிரோதார்த்த குணோத்மனாய நமக. ஓம் மாயா மந்திர சாரித்ராய நமக. ஓம் மகாதேவாதி பூஜிதாய நமக. ஓம் சேதுகிருதே நமக. ஓம் கிதவாரசய நமக. ஓம் சர்வதீர்த்தமயாய நமக. ஓம் ஹரே நமக. ஓம் ஜாமான்யாய நமக. ஓம் சுந்தராய நமக. ஓம் வீரவாசசே நமக. ஓம் தாய நமக. ஓம் பரேசாய நமக. ஓம் பாலகாய நமக. ஓம் பாலாய நமக. ஓம் சர்வேத்மகாய நமக. ஓம் பரஸ்மை நமக. கேட்டாலும் அழுக்கவே அழுக்காது. ராமாயணத்தோட நம்மளுடைய இதிகாசங்களோட விசேஷமே அதுதான். இப்போ எந்த இடத்துல இருந்து கேட்டாலும் அது நமக்கு இனிமையாக தான் இருக்கும். இன்னைக்கு படலத்திலேருந்து ஒரு சின்ன கொஞ்சம் சொல்லலான் இருக்கேன். ரொம்ப நேரம் பேச மாட்டேன், பயப்பட வேண்டாம். ராமாயணத்தை எடுத்துட்டாலேன்னு இந்த பரதன் ராமனை தேடி ராஜ்யத்தை ஒப்படைக்கணும்னு படைகளோட வரபோதோ குகன் பார்க்கறான். பார்த்துட்டு ஆடு கொடிப்படை சாடி அறத்தவரே ஆள வேடு கொடுத்தது பாரனும் இப்புகழ் மேவீரோ, நாடு கொடுத்த நம் நாயகனுக்கவன் நாமாலும் காடு கொடுக்கல நாகி எடுத்தது காணீரோ. இந்த நம்ம வேடு இந்த ஆடு கொடிப்படை இந்த உடனே சண்டை போட்டு அவளை வெற்றி அடைஞ்சு அவனுக்கு ராஜ்யத்தை நாம திருப்பி ராமனுக்கு அறத்தவரே ஆள. ராமனை தவிர ராஜ்யத்தை ஆள்றதுக்கு யாருக்கும் தகுதி கிடையாது. ஏன் நாட்டைத்தான் கொடுத்துட்டு வந்தா, நாமாலும் காடு கொடுக்கல நாகி எடுத்தது காணீரோ. நம் இந்த காட்டுல கூட இருக்கக்கூடாதுன்னு வந்திருக்கானே. இப்பவே நம்ம சண்டை போட்டு அவனை ஜெயிச்சு அந்த ராஜ்யத்தை ராமன்கிட்ட அறத்தவரே அவனாண்டா தான் நல்லா இருக்கும், ராஜ்யம் ஜனங்கள்லாம் சௌக்கியமா இருப்பான்னு சொல்லி வீரமா பேசுறான். அதோட மட்டும் இல்ல, எலியெல்லாம் இப்படி பயப்படாதேங்கோ, அறவும் யானன ஒலிவுலாம் சேனையை ஒன்று கூறினான். வலிவுலாம் உலகினில் வாழும் வல்குயிர் புலியெல்லாம் ஒரு வழி புகுந்த போலவே. உலகத்தில் உள்ள புலியெல்லாம் ஒன்னா கூடி நின்ன மாதிரி வீரமா நின்னானா. சே, இதெல்லாம் யானையா குதிரையா என்ன இப்படி இந்த படம் ஒரு தூசி, அதெல்லாம் சுண்டலி மாதிரி நான் பெரிய அதெல்லாம் முழுங்குறதுக்கு வந்த பாம்புடானா அப்படின்னு சொல்லி புலியெல்லாம் கூட்டின மாதிரி. அப்புறம் யோசிச்சு பார்க்கறான், எப்படி இவா போவா? ஆழ நெடுந்திரை ஆறு கடந்து இவர் போவாரோ, வேழ நெடும்படை கண்டு விலங்கிடும் வில்லாளோ, தோழமை என்றவன் சொல்லிய சொல்லன்றோ, ஏழமை குகன் இறந்திலன் என்ற ஏசாரோ. அட எப்படிற போவா? நம்ம துணை இல்லாம இவ்வளோ ஆழமான நதியை கடந்து இந்த யானை படை குதிரைப்படை நம்ம அஞ்சிருவோமா? நம்ம வில்லு எப்பேற்பட்ட வில்லு, எப்பேற்பட்ட பலவாஞ்சவ நம்ம. அதனால தோழமை எப்பேற்பட்ட சக்கரவர்த்திக்குமான என்னுடைய சகோதரன்னு சொன்னானே, அந்த சொல்ல நான் மதிக்க வேண்டாமா? அப்புறம் ஜனங்கள்லாம் என்ன சொல்லும், இவன் உயிர் என்ன வெள்ளமா? இறந்துலன் சண்டை போட்டு செத்துருந்தா கூட பரவாயில்ல, இவன் எதுக்கு பதுங்கிட்டு இருந்தானோ அதனால சண்டை போடணும்னா. அப்புறம் பாக்குறான் பரதனுடைய மனசுல எப்படி இருக்கு. ராமனையே நினைக்கிறான், அண்ணா எப்படி நீ நினைச்ச ராஜ்யத்தை கொடுத்தா நான் எடுத்துட்டு ஆட்சி பண்ணுவேன்னு? அண்ணா உன்னை தவிர எங்க 3 பேருக்கும் எதுவுமே தெரியாதேப்பா. அண்ணா அண்ணான்னு ஒன்ன ராமண்ணான்னு தானே வாழ்ந்தோம். வாத்தியார் சொல்லி கொடுத்த பாடத்தை கூட எங்களுக்கு மனசுல பதியாது. அழகா நீ வில்லை எப்படி பிடிச்சுக்கணும், அம்பு எப்படி பிடிச்சுக்கணும்னு அன்போட எப்படி சொல்லி தருவே. சாப்பாடு கொண்டு வைக்கும் போது உனக்கு என்ன பிடிக்கும்னு எங்களுக்கு தெரியாது, நீ எப்ப சாப்பிடுவேன்னு தெரியாது, எப்ப தூங்குவேன்னு தெரியாது, என்ன பண்ணுவேன்னு நாங்க அப்படி இருந்துட்டோம். ஆனா எங்க 3 பேருக்கும் என்னென்ன பிடிக்கும்னு உனக்கு தெரியும். அதை தட்டு நிறைய போட்டணுண்டு, வரதா இதை சாப்பிடுற
உனக்கு பிடிக்குமே அப்படின்னு ஊட்டி ஊட்டி விடுவியே, லட்சுமணுக்கு ஊட்டி விடுவே. நான் உன்னோட கையில சாப்பிட்டா தானே அடுத்தவா எங்களுக்கு இறங்கும். ராத்திரி தூங்கும் போது சும்மா இருப்பியா? குளிர்காலத்துல எங்களுக்கு குளிருமேன்னு வந்து போத்தி விடுவேன். வெய்ய காலத்தை எங்க நெத்தியில துளி துளியா வேர்த்து இருந்ததுன்னா உன்னோட அங்கவஸ்திரத்தால ஒத்தி ஒத்தி மொல்ல எடுப்பேன். தூக்கம் முழிச்சா கூட கண்ணை மூடின்னு அனுபவிச்சுட்டு போமே. அண்ணா அந்த காலம் வருமா? திரைச்சீலையை விலக்கி வச்சு ஜன்னலை திறந்து வச்சு எங்க சந்தோஷமே உன் சந்தோஷம்னு வாழ்ந்தியப்பா, நீ இல்லாம எங்களுக்கு ஒரு வாழ்க்கையா அப்படின்னு எல்லாம் நினைச்சு அழுதுண்டே வரான். பாக்குறான், ஆக்ரோஷமா பாக்குறான் அவன் குகன் வரட்டும் அப்படின்னு. ஆனா எப்படி வரான்? வர்க்கலையின் உடையானே, மாசடைந்த மெய்யானே, நற்கலையின் மதியன்ன நகையிழந்த முகத்தானே. அப்படியே நாய்கள்லாம் குலைக்கிறது. குளிக்கல, சாப்பிடல, தூங்கல, அழுதழி கண்ணீர். இனிமே ஒரு சொட்டு கண்ணீர் வந்தா கண்ணே கூடாயிடும்படி அண்ணா அண்ணன் அதை பார்த்தானே. இவனை பார்த்தா யுத்தம் பண்ண வந்த மாதிரி இல்லையே. பாக்குறான். பார்த்த உடனே சுமித்தர் ஓடி வந்து ராஜ்யத்தை திருப்பி கொடுக்கணும்னு வந்திருக்கான்னு சொல்லிட்டு இந்த குகனை பரதனுக்கு அறிமுகப்படுத்தி வைக்கிறார். எப்படி தெரியுமா? கற்காணும் திண்மையான், கரைகாண காதலான், அற்காணிற் கண்டனைய அழகமைந்த மேனியான், மற்காணும் திருநெடுந்தோன், மழைகாணும் மணி நிறத்தா, நிற்காணும் உள்ளத்தா, நெறியதர் நின்றனன் என்றான். ஒரு கல்லை எடுத்துன்னு வந்து அவன் தோல்ல தட்டினேன்னா கல்லு தான் தூள் தூளா போகுமே தவிர அவன் தோளுக்கு ஒன்றும் ஆகாது. கற்காணும் திண்மையான், கரைகாண காதலான். என்ன ராமங்கிட்ட உங்க அண்ணாட்ட அன்பா இருந்தா சக்கரை விட்டிக்க மாட்டேன், அந்த பதவி கிடைக்கும். இது அந்த மாதிரி கரையா படைஞ்ச எண்ணம் கிடையாது அவனுக்கு. கரைகான காதலான் இன்னொரு அர்த்தம். இந்த சமுதிரத்துல அலை வரும்போது ஒரு ஒரு அளவுக்கு வரும், இதுதான் நம்ம கரைன்னு நினைச்சுப்போம். அடுத்த நிமிஷம் இன்னும் அதை தாண்டி வரும். அதனால நிமிஷத்துக்கு நிமிஷம் ஒவ்வொரு நிமிஷம் ராம மேல அன்பு அதிகமாயிட்டே போறது. இன்னும் கரை தெரியல, எந்த அளவுக்கு போறதுன்னு தெரியல. உங்க அண்ணா மேல அவ்வளவு பிரியம் வச்ச வேண்டாம். அற்காணிற் கண்டனைய அழகமைந்த மேனியான், மற்காணும் திருநெடுந்தோன். எத்தனை மல்யுத்தம் பண்ணின அந்த தோள்கள் தெரியுமா? வீரமான தோள்கள். இப்படி அடக்கமா நிக்கிறானேன்னு நினைச்சுக்க. மழை காணும் மணி நிறத்தோன். நாங்களுக்கு மழையை பார்த்து எவ்வளவு சந்தோஷப்படுமோ அது மாதிரி அவனை பார்க்கிற போதெல்லாம் சந்தோஷப்படும். ஏன்னா ராம பக்தன். அதனால அந்த நிற்காணும் உள்ளத்தான் நெறியதர் நின்றான். இப்படி இருக்கானே உருவம், அவன் மனசு எப்படி இருக்கு? நிற்காணும், அப்படியே ஸ்படிக மாதிரி இருக்கு, கலங்கம் இல்லாம கண்ணாடி மாதிரி இருக்கு. நிற்காணும், உன்னை பாரு, உன் உருவம் அதுல தெரியும். அப்படி நெறியெதிர் நின்றனா. தர்ம தேவதையே வந்து உன் எதிர் நிற்கிறாப்புல நிற்கிறான்னா அடுத்த நிமிஷம் சொல்றான், தர்ம தேவதை நீ நெறியெதிர், நீயும் தர்ம தேவதை தான். உன்னோட தர்ம தேவதைக்கு எதிரே இன்னொரு 2 தர்ம தேவதை பார்க்கறேன்டானா. என்ன பாக்கியம் எனக்கு. சுமந்திரர் சொல்றான், காலில் விழுந்து அப்போ கட்டிண்டு இப்படியே தப்பு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னு சொல்லி பரதான்னு சொல்லி தாயுரை கேட்டு தாதை உறவிய தரணிதனை தீவினை என்ன நீர்த்து சிந்தனை முகத்தில் தேக்கி போயினை என்ற பொழுது புகழ் நோய் தன்மை கண்டார். 1000 ராமர் நின்மேல் நின்போர் ஆவரோ தெரியணும். நான் ராமனை பார்த்த உடனே நினைச்சேன், இவ்வளவு சிறந்த ஒரு மனுஷனை இனிமே நம்மளால பார்க்க போறாமான். ஆனா அம்மாவோட பயச்ச கேட்டு உங்க அப்பாவோட அந்த ராஜ்யத்தை தீவினையும் தூக்கி எறிஞ்சிட்டு புகழினோய் தன்மை கண்டா. ஏண்டா உங்க வீட்டுல எல்லாரும் இப்படி இருப்பேடா, ஒருத்தரோட ஒருத்தர். 1000 ராமர் உனக்கு இடையே இணையா வாழாடா. என்னப்பனே உனக்கு ஈடு உண்டாடா. ஒரு பட்டிமன்றம் வச்சா கூட யார் சேர்ந்தவான்னு கண்டுபிடிக்க முடியாது, எல்லாரும் இல்லவா ராமாயணத்துல அப்படின்னு சொல்லி கண்ணீர் விட்டு அவரும் இவரோட அடியில அவர் விடுறார், அவரை வரதனை நமஸ்காரம் பண்றார், குகனை நமஸ்காரம் பண்றார். அப்படி ஒருத்தர் ஆலிங்கன் பண்ணிட்டு போனா இந்த அளவுக்கு சொன்னேன். இதே இது சங்கீத ராமாயணத்திலையும் ஒரே பாட்டுல அவர் வந்து ஏன் பள்ளி கொண்டிராயால அவர் அருணாச்சல கவிராயர் வந்து ராமாயணத்தையும் வந்து ராமாவதாரம் கிருஷ்ணாவதாரம் 2யுமே அடக்கியிருக்கார். அப்படி ஒருத்தரை விட ஒருத்தர் சிறந்தவளா நம்ம நாட்டுக்கு எவ்வளவு நமக்கு கொடுத்துருக்கா. அதைத்தானே இன்னைக்கு நம்ம அனுபவிச்சுட்டு இருக்கோம் இல்லையா? ஏன் பள்ளி கொண்டிரையா ஆம்பல் பூத்த செய்ய பருவத மடுவிலே அவதரித்த 2 ஆற்று நடுவிலேயே. ஏன் படுத்துன்னு இருக்க? கௌசிகன் சொல் குறித்ததற்கோ
அரக்கி கொலகில்லம்பு தரித்ததற்கோ ஈசன் கைவில் முறித்ததற்கோ பரசுராமனுரம் குறைத்ததற்கோ மாசில்லாத மிதிலேசன் பெண்ணுடனே வழி நடந்த இழைப்போ தூசில்லாத குகனோடத்திலே கங்கை துறை கடந்த இழைப்போ மிஸ்ரமாம் சித்திர கூட சிகரக்க மிசை கடந்த இழைப்போ காசினி மேல் மாரீசன் ஏவிய கதி தொடர்ந்த இழைப்போ தேவியை தேடி இழைத்தோ மரங்கள் ஏழும் துளைத்தோ இலங்கை என்னும் காவல் மாநகரை இடித்த வருத்தமோ போ ராவணாதிகளை மடித்த வருத்தமோ. எவ்வளவு இறக்கம் உள்ளவனே, ராவணாதிகள் எல்லாம் மடிச்சது கூட வருத்தப்படுறியப்பா. வருத்தப்பட்டுன்னு பட்டு இருக்கியா? கிருஷ்ணாவதாரத்தை நினைச்சு என்ன பண்ணல நினைச்சுன்னு பட்டு இருக்கியா? ஏன் படுத்து இருக்க? ஆழ்வார் சொல்றார், குடதிசை முடிய வைத்து குணதிசை பலம் நீட்டி வடதிசை பின்பு காட்டி தென் திசையில் எங்கை நோக்கி இப்ப கூட அனுதாமல் அங்கே தன்னிடா பார்த்துட்டு இருக்க. நீ எப்பேற்பட்டவன், நீ எப்பேற்பட்ட பிரபு. நீ அயோத்தி ராமனா, கௌசல்யா ராமனா, ஆனந்த ராமனா, சீதாராமனா, ராஜாராமனா, எவ்வளவு சிறந்து விளங்குற அப்பேற்பட்ட ராமன எப்படி பட்டாபிஷேகத்துல பார்க்கணும்னு அயோத்தி மக்கள் எல்லாம் காத்துட்டு இருந்தாலோ, நம்ம இந்தியாவில பல போராட்டத்துக்கு அப்புறம் பல வருஷங்களா காத்திருந்த அந்த அயோத்தியில நம்ம ராமபிரான பிரதிஷ்டை பண்ற போது அத்தனை பேரும் துடிச்சோமா இல்லையா? ஏதாவது ஒரு இடையூறு வராம இருக்கணுமேனு மனசுல துடிச்சோம் இல்லையா? இப்ப நல்லபடியா பிரதிஷ்டை பண்ணி அந்த ராமன் அங்க நம்மளை காப்பாத்துறதுக்கு வந்துட்டான். எத்தனை தீய சக்திகள் வேணா எழும்பி வரட்டும், அத்தனையும் அடக்கிடுவான் அப்படிங்கிற சந்தோஷத்தோட அந்த கல்யாண ராமனை நினைச்சு எனக்கு இந்த வாய்ப்பளித்த அனைவரையும் வணங்கி எனக்கு நிறைவு செய்யற. நன்றி.